जामनगर में सिंधी समाज में प्रथम वखत राजलक्ष्मी बेकरीना मालिक नरेन्द्रभाई उर्फे पप्पूभाई खेतवाणी परिवार द्वारा जामनगर में चेम्बर हॉलना सामेना भाग में स्टारलाइट पार्टी प्लॉट में श्रीमद भागवत सप्ताहનું आयोजन કરવામાં આવ્યું છે। समग्र खेतवाणी परिवारना पितृना मोक्षार्थे आ भागवत सप्ताहનું आयोजन કરવામાં આવેલ છે। वक्ता तरीके पोरबंदरना जाણીતા शास्त्री श्री श्यामभाई ठाकर भागवत कथाનું रसपान करावी રહ્યા છે। आ भागवत सप्ताहનો ગઈકાલે 31 ડિસેમ્બરથી શુભારંભ કરાવવામાં આવ્યો છે। આ ભાગવત સપ્તાહમાં કથા વિરામ તારીખ 6 જાન્યુઆરી 2025 સોમવારે બપોરે 12 કલાકે કરવામાં આવશે। નરેન્દ્રભાઈ ખેતવાણીના मार्गदर्शन प्रमाणे गईकाले मंगळवारे बपोरे 2:30 वाग्या आसपास बेंड वाजा साथे भव्य पोथी यात्रानुं आयोजन करवामां आव्युं हतुं अने स्टारलाइट पार्टी प्लॉट खाते श्रीमद भागवत सप्ताहनी पोथीनी पधरामणी करवामां आवी हती। आ भागवत कथाने सफल बनाववा माटे खेतवाणी परिवारना जीतुभाई खेतवाणी, सुनीलभाई, मनोजभाई और अरुणभाई खेतवाणी सहितना परिवारजनों जहमत उठावी रह्या छे। आ समग्र आयोजनमां नरेन्द्रभाई उर्फे पप्पूभाईना खास मित्र रमेशभाई गढ़वी तथा एकाउंटंट अमितभाई अनड़कट वगैरेनो उमदा सहयोग सांपड्यो छे। कथाना बीजा दिवसे शास्त्री श्यामभाई ठाकर द्वारा खेतवाणी परिवारना सभ्योने उपेणो पहेरावी आशीर्वाद पाठव्या हता। तेमज धारासभ्य રીવાબા જાડેજાને પણ વ્યાસપીઠ શાસ્ત્રીજીએ ઉपेणो पहेरावी आशीर्वाद पाठव्या हता। आ उपरांत जीटीपीएल जामनगर न्यूज़ना मैनेजिंग एडिटर जयेशभाई रूपारेलियाए भागवत पोथीने अने शास्त्रीजीने फूलहार करी दंडवत प्रणाम कर्या हता। आ भागवत सप्ताहनो समय रोज सवारे 9:30 कलाकथी बपोરના 12 वाग्या सुधीनो अने सांजना 3:30 कलाकथी 6 वाग्या सुधीनो राखवामां આવ્યો છે। आ भागवत सप्ताहमां नंद महोत्सवनी उजवणी तारीख 3 जान्युआरी 2025 ने शुक्रवारे सांजे करवामां आवशे। आ भागवत सप्ताहमां रोज बपोरे 1 कलाके दरेक माटे भोजन प्रसादनुं आयोजन करवामां આવ્યું છે। आ भागवत कथाનું संचालन जाणीता एंकर विधि लुक्का द्वारा करवामां आवी रह्युं छे। आ भागवत कथाનું रसपान करवा राजलक्ष्मी बेकरीना ओनर अने भागवत सप्ताहना यजमान पप्पूभाई खेतवाणी द्वारा जामनगरना नगरजनोने भावभर्યું निमंत्रण पण पाठववामां આવ્યું છે। आ भागवत सप्ताहना मुख्य अंशो सांभळीए व्यासपीठ पर बिराजमान शास्त्री श्यामभाई ठाकरना मुखेथी तेमज श्रीमद भागवत सप्ताहना स्थळे आज बपोरे जीटीपीएल जामनगर न्यूज़ना मैनेजिंग एडिटर जयेशभाई रूपारेलिया द्वारा नरेन्द्रभाई उर्फे पप्पूभाई और रमेशभाई गढ़वीनी विशेष मुलाकात लेवामां आवी हती, जे अत्र प्रस्तुत छे। परम सत्यનું ધ્યાન કરવાની ચર્ચા કરી છે। નૈમિષારણ્યની અંદર આ કથાનો પણ પ્રારંભ થાય છે અને ત્યાં 6 પ્રશ્ન પૂછાણા છે। પહેલો પ્રશ્ન છે કલ્યાણ શેનાથી થાય। બીજો પ્રશ્ન પૂછાણો છે સાર શું છે। શાસ્ત્રો તો કેટલા બધા છે, પરંતુ મહારાજ આ બધા શાસ્ત્રો કોણ વાંચે? એક એક શાસ્ત્રને જુઓ તો કેટલા કેટલા છે અને એ બધાને વાંચીએ અને યાદ રાખીએ ને બધું કરીએ તો ક્યારે પહોંચાય? મહારાજ એના કરતા તમારી પાસે એનું જે એસેન્સ હોય એ આપી દો ને। ત્રીજી વસ્તુ પૂછી છે મહારાજ, એ કહો કે કૃષ્ણ ભગવાનનો અવતાર શું કામ થયો હતો? कृष्ण परमात्मा प्रगट थईने लीलाओ कई कई करी हती अने अमे तो सांभळ्युं छे भगवानना कृष्ण सिवायना बीजा अनेक अवतारो थया छे। ए बधा अवतारोनी कथा कहो अने एम पण पूछ्युं के ज्यारे अवतार हाजर न होय तो आपणे धर्मनो निर्णय केवी रीते करीए। जीटीपीएल जामनगर न्यूज़ में तमाम दर्शकों स्वागत है। आज अमे लोग खास करीने बात करिए तो स्टार पार्टी प्लॉट खाते आव्या छे। खास करीने चेम्बर ऑफ कॉमर्स हॉल है एनी सामे आ जग्या आवेली है, एटले के पार्टी प्लॉट आवेलो छे। अने खास करीने राजलक्ष्मी बेकरी जे मोटुं नाम है जामनगर लेवले अने एना जे ओनर है एवा नरेन्द्रभाई एटले के उर्फे पप्पूभाई ना नामथी जामनगर लेवले प्रख्यात है। अने एना यजमान पदे एक भागवत सप्ताहનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે અને ખાસ કરીને જે પ્રમાણે વ્યવસ્થા કરી છે એ ખરેખર અફલાતૂન છે અને દરેક જામનગરના નાગરિકોને આ ધર્મ લાભ લેવા પણ એક એના તરફથી આગ્રહભરી વિનંતી પણ છે। અને ખાસ કરીને ખેતવાણી પરિવાર આ આયોજન કર્યું છે અને જે પ્રમાણે આ આયોજન થઈ ખાસ કરીને સિંધી સમાજની વાત કરીએ તો સિંધી સમાજમાં લગભગ હું માનું ત્યાં સુધી હું લગભગ 30 વર્ષથી પત્રકારિત કરું છું, પણ ક્યારેય મેં સિંધી સમાજે ભાગવત સપ્તાહ બેસાડી હોય એવું મેં ક્યારેય જોયું નથી, પણ સાંભળ્યું પણ નથી। એટલે જે પ્રમાણે નરેન્દ્રભાઈ એટલે કે પપ્પુભાઈ જે પ્રમાણે ભાગવત સપ્તાહ કરવાનું જે બિરુદ પ્રાપ્ત કર્યું છે ખરેખર સિંધી સમાજ માટે એક નવી વિઝન સાથે વર્કઆઉટ થયું છે અને આવતા દિવસોમાં લગભગ સિંધી સમાજ પણ દર વર્ષે આ રીતનું આયોજન કરશે। તો આપણી સાથે નરેન્દ્રભાઈ એટલે કે પપ્પુભાઈ આપણી સાથે જોડાયેલા છે। આપણે એમને પૂછશું કે સાહેબ જે પ્રમાણે તમે આયોજન કર્યું છે લગભગ મેં સિંધી સમાજમાં ક્યારે સાંભળ્યું નથી કે સિંધી સમાજના કોઈ પરિવારે આ ભાગવત સપ્તાહનું આયોજન કર્યું અને તમે એવો પ્રથમ આ બિરુદ પ્રાપ્ત કર્યું છે। સિંધી સમાજમાં ભાગવત કથાનું આયોજન નથી થયું
એટલે જ આવી ઈચ્છા થઈ કે સમાજની અંદર પેલું એક કંઈક એવું સારું મોટું કાર્ય કરીએ કે જેથી કરીને બધાને લાભ મળે અને બધી હાજરી સિંધી સમાજ વધારેમાં વધારે આપે એવી મારી ભાવના છે. અને હજી એ બધાને સિંધી ભાઈઓને કહું છું, બધાને જનતાને, આમ જનતાને, કે બધે આવે, રોજ પ્રસાદીનો લાભ દઈએ. ભાગવત સપ્તાહ જે છે એ ખરેખર પિતૃઓના મોક્ષાર્થે કરવામાં આવતું હોય. તમે આ પરિવારે પહેલી વખત આ વાત બની છે કે તમે પિતૃઓના પાછળ તમારા જે ભવિષ્ય ભૂતકાળની અંદર જે પ્રમાણે તમારા પરિવારના જે મોભીઓ છે એ અવસાન પામ્યા છે, એની પાછળ આ ભાગવત કથાનું આયોજન થયું છે? એ છે ને ઈચ્છા થઈ કુદરતની, ઉપરથી હુકમ થયો કુદરતનો, પણ કરી શકવાની એવી મારામાં હિંમત નથી. અમારા ફ્રેન્ડ સર્કલનો સપોર્ટ હતો, એની લાગણી એ વધારે હતી, ભાવના હતી કે હું આ કથા કરું. પણ 50% સપોર્ટ મેં એ લોકો પાસે માગ્યો, તમે કરી શકતા હો તો મારે આ આયોજન કરવું છે. એની આ લોકોએ મને હિંમત આપી, ગઢવીભાઈ, રમેશભાઈ, વિજયભાઈ. ખાસ કરીને રમેશભાઈ આપણી સાથે જોડાયેલ છે, એમના ખાસ નજીકના મિત્ર છે અને એના પ્રેરણાથી જ આ પપ્પુભાઈએ આ ભાગવત કથાનું આયોજન કર્યું છે. આપણે એમને પૂછશું કે સાહેબ આ જે કાંઈ વ્યવસ્થા છે, તમે આ બધું આમ તો વ્યવસ્થા કરવાનું અને આ બધું પ્રોત્સાહન આપવાનું જે છે, બિરુદ છે કે કહેવાય કે આંગળી ચિંધવાનું પણ પૂન છે, તમે એ પૂન તમે લઈ ગયા છો બધું? કુદરત કરાવે છે, આપણે તો શું કરાવે, કરાવનાર આ છે મોટો. કઈ રીતે તમે એને માર્ગદર્શન આપ્યું કે તમારા વિશ્વાસમાં આવીને આ આવડું મોટું ભાગવત કથાનું આયોજન કર્યું? કેમ કે 2 વર્ષ પહેલાં મેં પોતે સપ્તાહ કરેલી હતી, એટલે મને એમ થયું કે ભાઈ મને આ સારું થોડુંક લાગ્યું ને બધી રીતે બરાબર લાગ્યું. એટલે મને એવું લાગ્યું કે ખેતવાણી કે સિંધી પરિવારમાં ગમે કે કરી શકે તો પપ્પુભાઈ એક આગળ આવીને કરી શકે એવું મને અંદરથી હતું. અને એ મારું જે મેં કીધું એ પ્રમાણે કામ કરી દેખ્યું. એના બદલ એનો ખૂબ ખૂબ આભાર છે. પરિવારના જે લોકો યજમાન પદ હોય છે અને જે ખાસ કરીને રસપાન કરનાર લોકો હોય, જે લોકો આ બાબતના સાથ સહકાર દે, સંકલ્પ પૂરો થાય છે. પૂરેપૂરો સંકલ્પ આપ થાય છે. ખાસ કરીને કઈ ટાઈપની તમને શાંતિ મળે છે ભાગવત કથા કર્યા પછી? ઘણી બધી. એનો કોઈ વ્યાખ્યા જ નથી. એ તો બહુ મોટી વાત છે. અને આ વર્ષ આપણે કરી, આવતા વર્ષે ખેતવાણી પરિવારમાં કેટલો પરિવાર આવે છે એ એના મોઢે જ એને ખ્યાલ આવશે કે ભાઈ શું હતું ને શું આપણા ઘર થયું. થઈ જાય છે પપ્પુભાઈ ખેતવાણીને. આજે બીજો દિવસ છે, ધારો કે પહેલા દિવસે તમે ગઈકાલે 3:30 વાગે એક પોથી યાત્રાનું આયોજન કર્યું હતું, બીજો દિવસ છે, તો શું લાગે છે ફેરફાર, ચેન્જીસ શું લાગે છે આ ખાસ કરીને આ જગ્યા ઉપર? ઘણું બધું લાગશે, ઘણું બધું. જેમ જેમ ટાઈમ દિવસ જશે એમ બહુ વધતું જશે, બહુ સારું થતું જશે. ખાસ કરીને તમે શાસ્ત્રીજી જે છે એ પણ એક વધુ પડતા અનુભવી એવા એક ભાગવતાચાર્ય શ્યામભાઈ ઠાકરને લઈ આવ્યા છો. હા, શ્યામભાઈ ઠાકરને લઈ આવ્યા છે. ખાસ કરીને તમારા પરિવારની વાત કરીએ, તમારા પરિવારનું જે ગૌરવ છે, તમારા કાકા થાય છે પપ્પુભાઈ, તો તમે પણ એક આ ખેતવાણી પરિવારમાંથી આવો છો. તમને શું લાગે છે આ ભાગવત કથા પછી તમે તમારા દીકરાને કેનાડાથી પણ આ બાબતે બોલાવ્યો છે? બસ મને ઈચ્છા થઈ કે ભાઈ સમજો આ બહુ સારું છે, કે અમે ભાઈબંધની કથા એભરી સમજો. પણ મને એમ થયું કે આમાં લાભ લેવા જરૂરી છે સમજો. મારો છોકરો તો કેનેડા ભણે છે સમજો, સ્પેશિયલ બોલાવ્યો કે ભાઈ આ લાભ મળે સમજો. અને આ જે અમે કાકા જ કરી શકશે, અમે તો કંઈ કરી નહીં શકીએ આગળ જતા, કેમ કે પોસિબલ નથી. આ બધું અઘરું છે બધું આ. એટલે બહુ મારા કાકાને ધન્યવાદ દઉં છું કે ભાઈ ખેતર કુટુંબને બધાને બસ સારું સુખ શાંતિ વધે ને બસ. ખાસ કરીને સાહેબ તમને કહું, જે લોકો નગરજનો જે અમારું ટીવી જોવે છે એ લોકોને તમે આમંત્રણ આપો છો? હા, જાહેર આમંત્રણ છે. આ રીતે તમે જોયું કે આ પપ્પુભાઈ હતા અને ખાસ કરીને ભાગવત કથાનું એટલું બધું મહત્વ છે અને ખાસ કરીને આપણા પુરાણ જે પુસ્તકો છે એની અંદર પણ આ બાબતનું ઘણું મહત્વ છે. અને ભાગવત કથા કર્યા પછી એક જાતનું એક પરિવારનું એક કહેવાય કે 7 પેઢી તરી જાય છે. એટલે આ પહેલી પેઢીથી જ આ બધી વસ્તુ, પ્રથમ પેઢીથી જ આ બાબતનો ફેરફાર થવાની કોઈ પણ યજમાન પરિવારમાં શરૂઆત થતી હોય. અને ખાસ કરીને તમને એ કહી દો, મારો અનુભવ છે, અમે લોકો 2003ની અંદર ભાગવત કથાનું આયોજન કર્યું હતું. અને ખાસ કરીને જે લોકો ભાગવત કથા કરે છે તો એની અંદર જે કંઈ નવા જે પરિવારની અંદર કોઈ પણ નવો મેમ્બર થાય છે, સભ્ય બને છે. એટલે કે કોઈના ભાગવત કથા કર્યા પછી કોઈ દીકરાની ઘરે કોઈ બાળકનો જન્મ થાય છે તો એ પણ એક સંસ્કારી હોય છે અને એક પુણ્યશાળી વાત લઈને આવતા હોય. અને ખાસ કરીને જમાઈ આવે, દીકરીના લગ્ન થાય તો જમાઈ પણ એક આપણને સારા મળતા હોય છે. એટલે કે 7 પેઢી તરી જવાની વાત છે. અને ખાસ કરીને પુત્રવધુ આવવાની વાત આવે તો પુત્રવધુ પણ સંસ્કારી આપણને મળતા હોય. એટલે કે એક સમાજ સાથે રોયલ આપણે જિંદગી જીવી શકીએ અને સારી જિંદગી જીવી શકીએ. આ ટાઈપની એક આપણને વ્યવસ્થા મળતી હોય. ખાસ કરીને અહીંયા ભાગવત કથા હોય એટલે કૃષ્ણ ભગવાનની ખાસ હાજરી હોય છે ભાગવત કથાની અંદર. એટલે કોઈ પણ ધાર્મિક કામ તમે કરો છો તો એની અંદર પાછળ એ કાંઈક હેતુ તો હોય જ છે. અને ભાગવત કથા એટલે એક સૌથી શ્રેષ્ઠ. અને આ ભાગવત કથા કર્યા પછી એટલો અમારો એક અનુભવ છે કે જે પ્રમાણે ગ્રહની વાત આવે, ધારો કે આજે કોઈ કંઈ શનિદેવ નડે છે, ઓલા નડે છે, તો આ ભાગવત કથા કર્યા પછી કોઈ પણ જાતની વાત બને તો એક પણ ગ્રહ નડતો નથી. અને જીવન જે છે એ ખરેખર સુખમય નીવડે છે.